Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. Today, we are discussing about another important, a new concept of second PUC biology. That is the chapter of reproductive health. So, it is totally related to the reproductive system and what is the basic conditions we need to protect the reproductive system and what are the major problems we are suffering from the reproductive health that is related to the reproductive organs only, and how we can be solve these kind of problems, and what are the major type of strategies we can use it for the to overcome reproduction or reproductive health, and what are the different types of measures we can like use it for the controlling of a birth along with a overpopulation. And after that, here another important content will be the related to the concept of to overcome the infertility. So these are the most important concept which is related to the reproductive health concept. Okay, now that first concept will be the basic first important concept will be a major, like what are the problems. The first important one will be the problems which is related to the reproductive healthy. Okay, and next we can use it for the controlling of birth. So different types of methods will be present. Those methods we can call it as a like a birth control measures. ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. And after the completion of a birth control measures, next concept will be the content which is related to the MTP. Like MTP meaning medical termination of pregnancy, voluntary removal of pregnancy for the female, that is indicate for the MTP concept. Again, the concept which is related to the STDs. The word STD is nothing but a sexually transmitted disorder. What are the major type of sexually transmitted disorders will be present, and how we can be prevent this kind of disorder, and what are the different types of a treatment which is related to the or the prevention method which is related to the STDs. And last concept will be like the word infertility. The next one will be infertility. And to overcome the infertility in male along with a female, we are studying about a different types of method, and those method we can consider the ARTs will be present. The ARTs nothing but a assisted reproductive techniques will be available. So based on the assisted reproductive technique to overcome the infertility problem, and we can easily getting a children by the help of these types of a technique. Okay, na? And today we are discussing about a first concept, that is what are the major problems of a male along with a female with respect to the society of reproductive healthy, and what are the different types of strategies we can follow for the to overcome this type of problems which is related to the human reproductive health. Okay, now, and before that, what do you mean by the health? Just we are well known, the health is nothing but a disease free condition of any organism. Just ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, it is a total well-being state. Just ಇದು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ without any kind of abnormal symptoms or abnormal status of an human being, and the complete body become well-being state, that is we can call it as a health ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎ reproductive organ, ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಎ reproductively healthy society. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಈಗ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
and to overcome the infertility ಇರ್ಬೋದು. What are the major type of effect ಏನಿದೆ and that is a well being states ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು reproductive health ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. and this is nothing but a ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿಬೋದು ನಾವೀಗ. for example any kind of an organism which is exposed to the some kind of infective organism. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ reproductively healthy society or reproductive health concept. ಓಕೆನಾ. and we're coming to the according to the WHO, the word WHO is indicate for the World Health Organization. so ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. so the World Health Organization, it states that basically definition about the reproductive health, it will be exhibit that the total well-being state of a, just the word total well-being state of all the type of aspects. This is very very important for the like a reproductive healthy society. So it is the reproductive health is a well-being with respect to the all the kind of aspect. The aspect number one physical, and aspect number two some kind of emotional, and the third one will be a behavioral and with respect to the socially. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ reproduction is not nothing but any kind of disease. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಾನೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಅಡಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ. and totally that is well-being state, we can call it as a like a physical health. and some kind of emotionally like different types of emotional some kind of variations we can observe in the male along with a female. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ some kind of overthinking ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ some kind of logical some kind of analysis ಇರ್ಬೋದು. so that is indicate for the emotional values ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or emotionally they will be fully attachment to the some kind of agent or any kind of persons ಇರ್ಬೋದು. and behavior also based on the communication or interaction with a society, or interaction with a family, or interaction with a peer like friends. so the behavior also very good, and that is indicate for the healthy. and socially well-being state, in case of a socialization is very very important, because in social there is a all the different activities will be conducted with the interaction of man with respect to the environment in the form of social. it is a state indicate for the well-being condition. so ಇಲ್ಲಿ according to the WHO ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, it is a total well-being state of in all the aspects of reproduction, that is considered the physical, emotional and behavioral and socially well-being state, that is indicate for the reproductive health. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಾನೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ನಾರ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್. ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ the most important, the first concept of reproductive health, that is indicate for the like the problems which is related to the reproduction or the reproductive health, and what are the strategies we can be used for to overcome the problem. just ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, and what are the strategies ನಾವು ಯಾವ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ reproductive healthy society ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. so we'll coming to the like strategies ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, the India is first initiated by the reproductive health program. so it is very very important. in India first they will be in the complete world, the India is a most first kind of initiated by the family planning program. just initiate ಮಾಡಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು in the year of 1951 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, the India has initiated the family planning program. so the word family planning is nothing but some kind of basically there is a growth along with a reproductive increase of population with respect to the what are the problems and what are the strategies. based on that, the India has to take a some kind of decision to inaugurate their function, that is a family planning program. in that family planning program,
like hum do hamare do concept, which is related to the family planning program. And there is a reproductive healthy family. And based on this initiation, the India has taken the first initial step for the taking a family planning program in the year of 1951. Okay. And next, like the wider kind of reproduction related areas, or in case of some kind of operation under the basically on another important program, that is nothing but a RCH program, reproductive child healthcare program. It is also very very important for the a growing baby. Just initially ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಬಿ ಏನಿದೆ, and it is completely exposed to the new environment expose ಆಗುತ್ತೆ, and we have to protect that baby. So the child health care is very very important, because the immunity power along with a highly exposure to the environmental conditions, it leads to the different type of disorder which is related to the baby. So in the program of RCH, reproductive with respect to the child health care program, like here the prenatal along with a postnatal children health care will be conducted. So ಇಲ್ಲಿ prenatal ಅಂದ್ರೆ again, postnatal ಅಂದ್ರೆ meaning before the birth of baby, how we can be a protection, or how we can be a growth and development will be occurs. What are the major important rules we can apply for the growth and development of a baby? And postnatal nothing but after giving birth to the young one, we can completely care that baby based on the some kind of maintenance of hygienic condition, and maintenance of a healthy nature. So that is also very very important point. So that is a second important program. There is a initiation for the like India, a reproductive child health care program. So that is a second important problem for the like a program which is initiated from the India. So these are the most important two kind of a programs it is involved in the maintenance of a good reproductive healthy society. Okay na. And we'll coming to the another important category, like basically what are the major kind of dealing for the some kind of program. ಈಗ RCH ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ RCH ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಲ್. Next one, like give awareness about the reproductive system, like the reproduction related aspects. First important awareness in create ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ. Reproduction ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು, again what is the related aspects for the reproduction ಏನು, and to create an reproductively healthy. Just ನಾವು reproduction ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, what is the role of reproduction in a male along with the females ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. And what are the major things which is related to the reproduction, like a menstrual cycle ಬಗ್ಗೆ awareness create ಮಾಡಬೇಕು. And these are the major important programs we can dealing with the following stitches. Okay. And second one, educating the people about birth control. This is a very very important one. Like the people will be educated. Just ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, okay, completely creating awareness for the related to the reproductive, like the related to the first important to control the birth, because nowadays the population will be growing day by day, and if the population will be explosion takes place, automatically the scarcity of food and locality, and major job related problem, major problems will be suffering in nowadays, because of there is only a overgrowth or the overpopulation of an individual. So control this to and educate the birth control measures. First important to initiation of different programs along with the initiation of a birth control. And again, like a care of pregnant mothers. This is also very very important. The caring of pregnant mothers also be very very important. And already we have discussed the postnatal care of the mother along with the children during the time of pregnancy. We can completely caring of children with respect to the mother. That is a very very important point. And next, importance of mechanism of breastfeeding. So because of some kind of baby there is a lack of a milk during the initial few days of milk, we are well known there is a rich amount of a immunoglobulin of a IgA category.
So these IgA category, it is a more important because of it is a very rich in amount of like antibiotics will be present. So these consisting of antibodies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. So these antibodies is a major important play role for the a growth and development of a healthy offspring. So that is a very important point. And next, they can give the equal opportunity for the both male children along with a female child. So this is also very important reproductive healthy society creating program to give an equal opportunity, not gender discrimination, or a male will be separate or a female will be separate. Just we have to give equal opportunities for the any field related to the like a human being. That is a very important point for the like in the program of reproductive healthy society. Okay, next one, the creating of awareness program due to the ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ಏನು, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Again, there is a use of sex abuse, again related to the sexually along with the different types of crime. Create some kind of awareness problem due to the like sex abuse. ಈ ಸೆಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. We can creating awareness regarding the population explosion with respect to the sexual interaction. So these are the major kind of programs we can deal with to creating a reproductive healthy society. So ಇವೆಲ್ಲ major important point. We can write general also, but these are the most important point. We can observe the problems along with the strategies for the dealing with the reproductive healthy society. So this is the most important points related to the reproductive health. And we'll coming to the what are the major aims along with the needs for the sex education in school. Just in the previous slide we have discussed to creating a birth control along with it creating some kind of awareness program related to the sexual intercourse. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಯೂಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗೆ ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಫರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ there is no awareness for the related program of related to the sexual interaction. So this is the first important need for the introduction of sex education in a school level only. Okay na? And second one, to give the proper information regarding the a system of reproductive organ. Just now information ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ,
And again, the female reproductive system is male along with a female reproductive organ. These are the most important organ for the sexual interaction. Male reproductive organ and a female reproductive organ. And what are the major parts of the male along with a female? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ parts ಬರುತ್ತೆ, and what is the major functions of each part in a male along with a female reproductive system ಅನ್ನೋದನ್ನ we can give proper information in a school media. So that will be very much helpful for the upgrowing populations ಅಲ್ಲಿ, or in case of any children's ಅಲ್ಲಿ, it gives some kind of one kind of healthy society, or creating very much awareness regarding the problems related to the reproductive health. So it another important one. And again, to give the proper information for the adolescence, this is a very very important point. Adolescence anta ide, the word adolescence nothing but the age time period between the, for example, on 12-year age group ಇಂದ up to the 18th year age group ಏನಿದೆ, and this age group ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, like conversion of childhood into a old age condition. ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಏಜ್ ಎರ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಹೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. And they can abuse a different way, like related to the drugs irbodu, related to the problems of reproduction irbodu, or different types of unwanted social behavior exhibit ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ most important age group ಅಂದ್ರೆ adolescence age group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So creating information regarding the proper information for the adolescence age create ಮಾಡಿದ್ರೆ, and it give the some kind of a lot of changes in the reproduction, different reproductive healthy society create ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ very very important one. And again, majorly they will be give some kind of suggestions which is related to the concept of a reproduction based on the a safe along with a hygienic sexual practice. This is a very very important, like to give some kind of information regarding the sexual intercourse of male along with a female in the form of a health along with a healthy nature with respect to the safe along with the maintenance of some kind of a hygienic nature. So this is also very very important in the nowadays, because of unwanted sexual interaction or unsafe sexual interaction leads to the explosion of population. Again they will be leads to the disability of some kind of a disorder related to the sexual interaction. And by the unusual sexual interaction or unsafe sexual interaction, it leads to the abnormal conditions of both male along with a female. If unwanted ಆಗಿ sexual interaction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and without hygienic sexual interaction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಿ creating an or the introduction of sex education in the school media. Okay na? And again, the last important point will be creating awareness regarding the sexually transmitted disorders. Common ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ STDs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Again, there is a related to the disability along with a conditions of AIDS. ಇಲ್ಲಿ ಇದು very very important point to creating an awareness related to the sexual transmitted disorder. Word sexually transmitted disorders under meaning, like the a sexual interaction between the healthy person and along with the infective person, automatically the virus or any kind of an agent, it will be transmitted from the uh, diseased person to the healthy person, and it will be causes a disease like STDs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, sexually transmitted type of disorder. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಲೈಕ್ STDs ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟು ನೋ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ STDs is a very very important role. Okay na? And again,
ಈ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಏಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ acquired basically immuno, the D refers to the deficiency and S is indicate for the syndrome. ಇಲ್ಲಿ acquired immunodeficiency syndrome ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ if the person have deficiency of immunity, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ HIV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ HIV is a most important infective agent which is required for the ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ HIV ಅನ್ನೋದೇನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಒಂದು ರೆಟ್ರೋ ವೈರಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಲೈಕ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಮ್ಸ್. ಅಗೈನ್ there is a need for the education of sexually we can introduce it in the school media. Point number one, to give the information regarding the some kind of sexual related aspects, it will be very much helpful for the avoiding of a sex related myths along with the misconceptions. And again they give proper information regarding the reproductive organ and age of adolescence time period, and some kind of a suggestion for the safe sex along with a hygienic sexual practices, and to creating awareness programs related to the STDs and some kind of AIDS disorder. So these are the major important aims of a like problems again with the strategies which is related to the reproductive health. Okay na, and these are the most important problem along with the strategies. But we're coming to the next important point, the population explosion. So this is a very very important content because of we are observing day by day there is a over increase of population. The overgrowth of population will be occur. What is the reason behind the explosion of population? ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ what is the major things to increase to growth of an overpopulation ಇರ್ಬೋದು, and how we can be control the overpopulation. So ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಅಗೇನ್ ದ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ like individual present in a particularly they will be present in a
A particular location or particular locality ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. With respect to the a particular time period is very very important. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್. ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿದಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಆ 2000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ 2000 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 10 ಇತ್ತು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು 2001 ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ 2001 ಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 10 ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ 10 ಇಯರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ. ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ? ಟು ಕೌಂಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 90s ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಿ? 2 ಬಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 90s ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ when the increase of year, just ಅಲ್ಲಿ 90s ಇಂದ 20s ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್? 6 ಬಿಲಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 100 ಇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 100 ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? 4 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೋಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 90s ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಬಿಲಿಯನ್ 2000 ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ 100 ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಲೈಕ್ 350 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 350 ಮಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಿತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? 47 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚ್ಡ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್.
ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 350 ಮಾತ್ರನೇ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 2000 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ 2000 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಯರ್ಲಿ 650 ಮಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ಒಂದು 50 ಇಯರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 650 ಮಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 2000 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ, ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 2011 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೇದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್? 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ 2000 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 2011 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗದಂಗ ಅರ್ಥ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ ವಿತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಜಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 6 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ 6 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು 6 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್. 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2%, ದಟ್ ಈಸ್ 20 per 1000 per year ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ 2011 ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2% ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂದ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂದ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಏನಿರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ? ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು,
ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ನವೆಡೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿತ್ತು, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನವೆಡೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ತರದ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ದ ರೇಟ್, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಏನಿದೆ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, MMR ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮದರ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ MMR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಂದ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ MMR ಏನಿದೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪ್ರೀ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ,
ಸೊ ಈ ಪ್ರೀ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದೇವೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ a mother with respect to the baby, and what are the major procedure we can follow for the maintenance of pregnancy ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ ದಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ field of population explosion, a very very important point. Okay na, and these are the two important reasons for the population explosion. Okay na, and again the next important one will be a next one, there is a increase the number of people in a reproducible age group. The word reproducible age group ಅಂದ್ರೆ meaning the year age group of 18 to 30 age group ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವೆನ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೈ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ another important reason for the population explosion. So these are the three important reason for the population explosion condition. Okay na, and after that by the explosion of population, ಈಗ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಂಡ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನಾವ್ ಈಗೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 1951 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, motivation of smaller family and healthy family, that is a major kind of a goal for family planning. Family planning ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರಬಹುದು, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓನ್ಲಿ.
ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈಗ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿನ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಜರ್. ಓಕೆನಾ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, like awareness to the people about the some kind of slogan. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಮ್ದು ಹಮಾರೆದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಟು ಅವರ್ ಟು ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಕಪಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ಅವರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹಮ್ದು ಹಮಾರೆದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ population. So that is a very another important role for the creating awareness program or creating of awareness with respect to the some kind of slogan also. Okay na. And next one will be, there is a rise of marriageable age group. Completely we can increase the marriageable age group in the year ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 18 years ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 21 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ, it will be directly increases and it leads to the decrease of population. ಅವಾಗ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ and different slogan in the, and with respect to the some kind of rising of marriageable age group in the, automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ, the controlling will be occur. The population number ಏನಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ, and impacts related to the population ಏನಿದೆ. And next one will be how we can be controlling of a population. ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಈಗ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್, ಯಾಕಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. The first important point will be
a very user friendly ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. They will be asking for the 2 marks. What are the major properties of an ideal contraceptives ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ, ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ. And there is availability of the material which is required for the controlling of birth ಏನಿದೆ, ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜೆಲ್ಲಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೋಟಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡ್ರೈವ್. ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, and they will be desire ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಕ್ಟಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೈ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್. ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್. ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಇಂದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೈ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್.
ಈಗೇನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಇವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ನಾವು ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಿಲೋ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೆರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆರಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಲೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಓವಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಓಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಓವಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಓವಲೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಮಗೆ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ natural or the traditional method of a contraceptive method. Okay na? In that we are studying about three types of contraception methods. Type number one, periodic abstinences. First ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ periodic abstinences ಅನ್ನೋದು. Periodic abstinence is indicate for the like a complete knowing of ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, menstrual cycle, the ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓವಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು, ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ female will be a completely absence of a menstrual cycle. So during that time period we can observe the sexual interaction and there is no getting a chances for the pregnancy. So these are the three important basic type of a natural or the traditional method for the contraception. In that first number one, periodic abstinences. Just now first one to study ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, periodic abstinences ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 to 17. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 10 to 17th day of a menstrual cycle. Because of the time duration we can consider the fertile time period. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಫರ್ಟೈಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್? ಯಾಕೆ ನಾವು ಫರ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಡೇ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ದಿ 6th ಡೇ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ 6, 7 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 8, 9, 10 days ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ, ಲೈಕ್ FSH ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ. Due to the increase of FSH, the follicles will be stimulated and follicles will be converted into a mature graphene follicle ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ರಪ್ಚರ್. ಇದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ರಪ್ಚರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ 14th ಡೇ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಓವುಲೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 10th ಡೇ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ 17th ಡೇ ಏನಿದೆ, ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. So in that time duration, during the 10 to 17th time duration, the male along with the female, the totally avoiding of a sexual interaction. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ to can avoid automatically the duration time period 10 to 17 this day ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ to avoid the sexual intercourse. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾಯಿಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾವೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಯಿಟಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ from the vagina, the male will be directly withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ejaculation ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ there is a release of sperm within the vagina. ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಜೈನಾ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇಸ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಜೈನಾ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವಜೈನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮೆನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವಜೈನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾಯಿಟಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾವೆಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೂರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್. ಆ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಓವುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓವುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಲ್ಲಿ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮದರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ and it is a most helpful for the prevention of conception because ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಗೇನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್, ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವರ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ದಿ 6 months ಆಫ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಆಗಿ 6 month ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ menstrual cycle because of there is a high intense milk feeding state we can observe in case of a females. So this is a third important category of a natural method for the contraceptions anta tagondre. Okay na. And the last point, it has no side effect and but chances of failure will be very high. So idu very very important point. ಈ natural method ಏನಿದೆಯಲ್ಲ it is a not a completely or it is not related to the not a particular or permanent method. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈ ರೇಂಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 10 to 17th ಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ 10 to 17th ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಬೇಬಿ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್ ಏನಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ವಜೈನಾ, ವಜೈನಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮಿನೋರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 month ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ 5th month ಅಲ್ಲೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 5th month ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದ ಓವುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಓವಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ತರ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಗ್. ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So these are the major example for the types which is related to the barrier. In that example number 1 ನೋಡಿ, condoms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. examples ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, the condoms will be available for the both male ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ individuals. Again the female individuals have both kind of condoms. ಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್. ಅಗೇನ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರೋದು, ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ರಬ್ಬರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಶೀತ್ ಇಂದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಬ್ಬರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಶೀತ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ ಬೈ ದಿ ಮೇಲ್ ಸಿಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪೆನ್ನಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಡಮ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವಜೈನಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ is totally covering for only a penis, but while coming to the condoms in a female, there is only involved in the covering of a vagina with respect to the cervical or like a cervical junction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಬೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎ male along with a female, and totally they will be a completely preventing of entry of a semen into the female reproductive system. Complete ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ಝೈಗೋಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೋಧ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ನಿರೋಧ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ಗೆ ನಿರೋಧ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ಸ್. ವೈ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ STD ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಸಿಫೈಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಗೊನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ,
by the use of a condoms in the we can be prevent. And deadly disorders ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಏಡ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ it will be protect, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು by the usage of a condoms only. And again the next important point will be the usage after the use of condoms we can be disposable. Again ಇದನ್ನ reuse ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. Once they will be used it will be totally removed from the male part along with the female part ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. And again they can be a self inserted and thereby giving a privacy to user. ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸಿ ಟು ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Again, point number 2, diaphragms and cervical caps and cervical folds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here also same, the cervical cap and cervical folds along with the cervical parts ಏನಿದೆ totally there is related to the female party. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ here also same, they will be made up of rubber and they will be inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. But part number 2, cervical junctions and with respect to the folds caps along with the diaphragms ಏನಿದೆ, it is also covering of a not a external part. ಇದು external part ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, it is covering of a internal part. internal part ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ cervical junction ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, cervic part ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ cervic part ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವಜೈನಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀಸನ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವರೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, insertion into the female reproductive tract to cover the cervix during the sexual coitus. And next they will be block the entry of a sperm through the cervix. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, the entry of sperm ಏನಿದೆ, in case the male will be ejaculated the sperm within the vagina, vagina cavity ಅಲ್ಲಿ sperm ಏನಾದ್ರೂ ejaculate ಆಗಿದ್ರೆ ಆ sperm ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, they will not reach us to the cervix, cervix part ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಆಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಯೂಸೇಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಯೂಸೇಬಲ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗಿದೆ. But will coming to the condoms only, once we can use it will be directly disposed from the male along with the female part in the now dispose ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು another important for the usage of a diaphragm along with the cervical cap. And in addition to the cervical caps and folds, the spermicidal creams available and jellies available and some type of a foams are used along with this kind of barrier. Just by the usage of cervical folds, diaphragms and ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ. ಅದೇನ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ some kind
ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಸ್ಪೋಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್, ಈ ಸ್ಪೋಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಜೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಮ್ಸ್ ಇಂದ. ಲೈಕ್ ಎ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ವರ್ಡ್, ಆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೈಕ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ವೇರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಓಲ್ಡ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನರ್ಸೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ 100% ಕ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we're coming to the third important one, that is a IUDs ಇದೆ and injectables ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, based on the chemicals ಇದಾವೆ oral contraceptives ಅನ್ನೋದು, and surgical methods ಕೂಡ presence ಇದಾವೆ. So ಇಷ್ಟು ಇದಾವೆ. So in the next class we will discuss about a next important point for the method of contraceptive devices. Okay, thank you all.